معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا داتع کرب و بلا گروہ شہزادہ ملک و قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریہ نعرہ غوث اعظم جنم، دمد شیخ احمد رضا خطب عالم جنم. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درودوں کی ڈالیاں محبت کی تالیوں میں سجا کر پیش کریں. پڑھ بابا زبرت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، کہ دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، کہ ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا.
حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم اور قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے، اور اللہ کے ولی کو اللہ کی رضا حاصل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے۔ حضرات محترم، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سانپ اور اژدہا سے نہیں ڈرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور دنیا کے کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ حضرات محترم، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ارے ہر ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا۔ حضرات محترم، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سانپ اور اژدہا سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور دنیا کے کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کے ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ حضرات محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ولی کی پہچان کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، غور سے سماعت کریں، بول دیجیے مجلس سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضائے الہی کے لیے ہو۔ حضرات محترم، ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دوستی کرے تو خدا کے لیے کرے اور کسی سے
दुश्मनी करे तो खुदा के लिए करे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वली की पहचान ये है कि नीमतें मिले तो भी शुक्रिया अदा करे और नीमतें ना मिले तो भी शुक्रिया अदा करे। हज़रात मुहतरम, वली की पहचान ये है कि हर हाल में रज़ाए इलाही पर राजी रहे। वली की पहचान ये है कि किसी भी हालत में अपनी ज़बान पर शिकवा शिकायत ना लाए। हज़रात मुहतरम, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो सब्र और शुक्र का सरापा मुजस्समा होते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि जान लो जन्नत में जाने की तमन्ना है तो फिर जान लो जन्नत में जाने की तमन्ना है तो फिर अरे कस के दामन थामे रहना औलिया अल्लाह का। हज़रात मोहतरम, वली की पहचान यह है तो उनका चेहरा देखने से खुदा याद आए। वली की पहचान ये है कि उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा पर गुज़रे। वली की पहचान ये है कि उनकी ज़िंदगी का हर काम रज़ाए इलाही के लिए हो। वली की पहचान ये है कि किसी भी हालत में अपनी ज़बान पर शिकवा शिकायत ना लाए। हज़रात मुहतरम, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो सब्र शुक्र का सरापा मुजस्समा होते हैं। हज़रात मोहतरम, हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरा वली होता है मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। जो मेरा वली होता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जो मेरा वली होता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। जो मेरा वली होता है मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हदीस शरीफ से मालूम ये हुआ कि वली का चलना हकीकत में खुदा का चलना है। वली का देखना हकीकत में खुदा का देखना है। वली का बोलना हकीकत में खुदा का बोलना है। वली का सुनना हकीकत में खुदा का सुनना है। हज़रात मुहतरम, इसी तरह जो वली कह देता है वो होकर रहता है। अगर वली पत्थर को सोना कह देता है तो पत्थर सोना बन जाता है। अगर वली दरिया से रास्ता देने के बारे में कहे तो दरिया रास्ता दे देता है। हज़रात मुहतरम, इसलिए कि ज़बान तो वली की होती है लेकिन हकीकत में वो बात खुदा की होती है। इसलिए जो वली कह देता है वो होकर रहता है। हज़रात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से अपने औलिया को ये इख्तियार अता फरमाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर दौर में वली का होना बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क में वली का होना बहुत ज़रूरी है। हर शहर में वली का होना बहुत ज़रूरी है। जिसके मातहत उस शहर का निज़ाम चलता हो, जिसके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाज़िल फरमाता है, जिसके वजूद के सबब आने वाली आफात को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाता है, जिसके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल करता है, जिसके वसीले से नामुरादों को मुरादें मिलती है, जिसके वसीले से इंसान का ईमान महफूज हो जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया से बुराइयां को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को भेजता है, जो तलवारों से नहीं बल्कि चश्मे बसरत से तबलीग करते हैं और दुनिया वालों को राह रास्ते पर लाते हैं।
दुनिया वालों को सीधी रास्ता पर लाते हैं, दुनिया वालों को नेक रास्ता पर लाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि दीनो दुनिया में नईमी मर्तबा अगर चाहिए, दीनो दुनिया में नईमी मर्तबा अगर चाहिए, अरे तो पढ़ते रहना तुम वजीफा औलिया अल्लाह का। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के वलियों की बहुत शान है। और हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरा वली होता है मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। जो मेरा वली होता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जो मेरा वली होता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। जो मेरा वली होता है मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के वलियों की बहुत शान है। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को अपने वलियों के सदक़े में हमेशा नेक काम करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। हज़रात मोहतरम, अब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चला। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को पाँच वक्त की नमाज़ी बना दे। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को जुमा की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ पाँचों वक्तों की नमाज़ पढ़ने के लिए तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को कुछ रहे या ना रहे रूह निकलते वक्त तक सलामत ईमान रखना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।